discuss about number representation in computer memory. Number representation. So here we will discuss about positive number representation and how positive numbers are represented in computer memory, and also how negative numbers are represented in computer memory. So I am considering an 8-bit wide register in a microprocessor. For example, you can consider the Intel microprocessor 8085. 8085 is the name of the microprocessor. So for this microprocessor, that device use 8-bit wide register to store numbers. So you have 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 positions or 8 bits to represent our number. Now in this 8 bits, the first bit we will reserve for the sign bit. So first bit is used to represent the sign of the number, and the remaining 7 bits are used to represent magnitude of the number. Magnitude of the number. And the sign bit will be 0 for a positive number, and the sign bit is 1. 1 for a negative number. So sign bit 0 on a positive number and sign bit is 1 for negative number. Now just ഒരു example consider ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Suppose we want to represent a number 25 plus 25 in this 8-bit wide register. So in order to represent 25 is a decimal number. We know that computers only know ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ്. സോ 25 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. Now we know that in our 8-bit in our binary number system, നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും വെയിറ്റ് എഴുതിയാൽ 8, 4, 2, 1 and 16 ആയിരിക്കും തൊട്ട് മുന്നത്തെ വെയിറ്റ്. സോ 25 ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, 16ഉം 8ഉം 24ഉം 1ഉം 25. സോ the number will be 1, 1, 0, 0, 1. 16 തൊട്ട് 24ഉം 1 25. So this is the binary number corresponding to 25. Now നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ നമ്പർ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക 1. Now ഈ ബിറ്റിൽ 0, this bit 0, 1, 1. Now നമ്പർ 25 നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. സോ സൈൻ ബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, സൈൻ ബിറ്റ് 0 എന്ന് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് റിമൈനിങ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള സ്പേസിൽ നമ്മൾ 0 പ്ലേസ് ചെയ്യുക. This is how we represent a number plus 25. Now this representation, ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച representation, this representation is said to be signed magnitude scheme. Signed magnitude scheme. So നമ്മൾ represent ചെയ്തത് ഒരു സൈനും ഉണ്ട്, also a magnitude of the number. So this is one of the notation. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് one of the representation method ആണ് signed magnitude scheme. Now suppose you want to represent -25, then എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സൈൻ ബിറ്റ് 0ക്ക് പകരം 1 ആവും, ബാക്കി റിമൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ വന്നാൽ -25 ആവും. ഓക്കെ, സോ let us do another example. Suppose you want to represent the number 44 -44 in signed magnitude scheme. So -44 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, +44ന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്തായിരിക്കും, അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. പ്ലസ് ആകെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക സൈൻ ബിറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും. സോ 44ന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണണം ആദ്യം. 44നെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 കൊണ്ട് സക്സസീവ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് റിമൈൻഡേഴ്സ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 32 ആണ് തൊട്ട് മുമ്പിൽ വരിക. സോ 32 പ്ലസ് 8 40 ആവും, ദെൻ 44. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ 1 വരണം, 32ൽ 1 വരണം, 32 പ്ലസ് 8 40. സോ ഇവിടെ 1 40 പ്ലസ് 44, ഇത് രണ്ടും 0 ആയിരിക്കും. സോ പ്ലസ് 44 ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ 1 0 1 1 0 0. സോ 1 2 3 4 5 6 ബിറ്റ്സ് വന്നു. സോ നമുക്ക് ഈ ബിറ്റ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ ടേബിൾ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 0th ബിറ്റ് 0 0 1 1 0 1. സോ 1 2 3 4 5 6. 7th ബിറ്റിൽ ഒരു 0 ആഡ് ചെയ്യണം. നൗ 8th ബിറ്റ് നമ്മുടെ സൈൻ ബിറ്റ് ആണല്ലോ, 8ാമത്തെ ബിറ്റ്. സൈൻ ബിറ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, 1 കൊടുക്കും. സോ ദിസ് റെപ്രസെന്റ്സ് അവർ നമ്പർ -44. So this is how we represent a negative number in signed magnitude
scheme. Okay, now let us proceed further. Now next method is, in order to represent negative number, we have two other representations. They are complement representation. So one of the representation is one's complement representation, and another representation is two's complement representation. Usually negative numbers are represented using these two representation method. Most probable ആയിട്ട് most often നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് two's complement representation ആണ്. Okay, now let us suppose we want to represent a number minus 44 in this representation. അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലസ് 25 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ. Now a positive number represent ചെയ്യുന്ന കേസിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷനും സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെന്റേഷനും സെയിം ആണ്, സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 25 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ നമ്മൾ സൈൻ ബിറ്റ് 0 യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടുത്തെ റെപ്രസെന്റേഷൻ പ്ലസ് 25 നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ കേസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ചെയ്ത അതേ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക, അതേ ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്നുകൂടെ ചെയ്യാം. സോ 25 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 16, 8, 4, 2, 1. സോ 16 തൊട്ട് 24, 1, 1, 0, 0, 1. ഇതാണ് 25. പ്ലസ് 25 ആണ്. സോ 3 അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 ബിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 2 ബിറ്റ് ഞാൻ 0 ആഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ പ്ലസ് 25 ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ ബിറ്റും 0 ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ നമ്പർ. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്ലസ് 25ന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit ഉണ്ടാവും. Yeah. So this represent plus 25. Now one's complement representation, suppose I want to represent minus 25. So minus 25 represent ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം പ്ലസ് 25 representation കാണാം. Now you have to find out the complement of one's complement of this number including sign bit. So sign bitന്റെ കോംപ്ലിമെന്റും സൈൻ ബിറ്റിന്റെയും കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കണം. So one's complement of this number എന്ത് ചെയ്യണം, 1നെയും 0സിനെയും interchange ചെയ്യണം. Now if you interchange this 1 to 0, you have to interchange this 0 to 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. So if the number starts with a 1, number start with 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, ആ നമ്പർ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്, അതായത് സോറി ആ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സോ ദിസ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെയാണ്. Now this number നെഗറ്റീവ് 25 ആണ്. 25 ആണെന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടും, ഈ നമ്പറിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഒന്നുകൂടി കണ്ടാൽ മതി. കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തും. ദിസ് നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 25 ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് 25നെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത മൈനസ് 44 ഇവിടെ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ മൈനസ് 44 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് മെത്തേഡിൽ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് 44ന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണണം. സോ പ്ലസ് 44ന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 32 ഉണ്ടാവും. നൗ 32ല് നമ്മളിവിടെ സോ 44 ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ 32ഉം 8ഉം 40, 44. സോ 1, 0, സോ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ 1, 0, 1, 32 plus 8 to 40, 44. So 1, 0, 0. So plus 44 representation വരിക 1, 0, 1, 1, 0, 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് 6 ബിറ്റ്സ് ആയി. 7th ബിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ 0 ആഡ് ചെയ്തു. നൗ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് 44 ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 0 കൂടി ഉണ്ടാവും. നൗ ഇതിന് നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ എങ്ങനെ മൈനസ് 44 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? സോ ഇതിന്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടാൽ മതി. വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണം ഇൻക്ലൂഡിങ് സൈൻ ബിറ്റ്. So including sign bit നമ്മൾ represent ചെയ്യുമ്പോൾ sign 1 ആവും. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. So this is ഈ നമ്പർ ആണ് മൈനസ് 44നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൈനസ് 44നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയിൽ രജിസ്റ്ററിൽ മൈനസ് 44 എന്ന നമ്പർ നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് മെത്തേഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ രജിസ്റ്ററിലും ഓരോ മൈക്രോ പ്രൊസസറും ഓരോ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. സോ മൈക്രോ പ്രൊസസർ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. നൗ നമുക്ക് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കൂടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ സെയിം എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആകും. ഈ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈൻ ബിറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡാണ്. ആ നമ്പർ പ്ലസ് 25 നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കീമിൽ എന്തായിരിക്കും റെപ്രസെന്റേഷൻ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റിലും വരിക. ഈ ആൻസർ ദിസ് ആൻസർ വരും. പ്ലസ് 25 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ 0, then again 00, 11, 001. സോ പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഇനി മൈനസ് 25 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് വരും. മൈനസ് 25 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് വരും? ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലസ് 25 റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണണം.
then you have to determine the 2's complement of this number. നേരത്തെ നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് കണ്ടത്. ഇവിടെ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണം. 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണം, ദെൻ +1 ആഡ് ചെയ്യണം. സോ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണുമ്പോൾ 0യും 1നെയും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 1 0 0 1 1 0 0 സോറി ഞാൻ 0നെയും 1നെയും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. സോ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണുമ്പോൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ നിങ്ങളിവിടെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 0ക്ക് പകരം 1 വരും, ദെൻ 0ക്ക് പകരം 1 1 വരും, ദെൻ 0 0, ദെൻ 1 1 0. നൗ ഇതിനോട് കൂടി ഇത് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്, 1 ആഡ് ചെയ്യണം. സോ 1 1 1 0 0 1 1 1. So this will be the representation for -25 in 2's complement scheme. Now let us represent -44 in 2's complement scheme. So -44 represent ചെയ്യണമെങ്കിൽ first you have to determine the representation for +44, and that will be this thing 0 0 1 0 1 1 0 0. Now in order to represent -44 in 2's complement scheme, you have to find out the 2's complement of this number including sign bit. So നമ്മൾ ആദ്യം വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടിട്ട് 1 ആഡ് ചെയ്യണം. സോ 1 1 0 1 0 0 1 1. ഇതാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് വരിക. എന്ത് ചെയ്തു? 0നെ 1 ആക്കി, ഈ 0യെ 1 ആക്കി, ഇതിനെ ഞാൻ 0 ആക്കി, 1 0 0 1 1. നൗ +1 ആഡ് ചെയ്യുക. സോ 1 + 1 0 with a carry 1, 1 + 1 0 with a carry 1. നൗ ബാക്കി ബിറ്റ്സ് അതുപോലെ വരും. So this is the representation for -44 in 2's complement scheme. So നമ്മളിപ്പോൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് നമ്പേഴ്സിനെ, ഇൻറ്റീജറിനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ്, അതായത് ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇല്ല, ഒരു ഇൻറ്റീജറിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ 8 ബിറ്റ് വൈഡ് ഉള്ള ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് 3 മെത്തേഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കീം, ദെൻ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് സ്കീം, ദെൻ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് സ്കീം. 3 സ്കീമിലും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക. നെഗറ്റീവ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺസ് നമ്മൾ സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കീമിലാണെങ്കിൽ സൈൻ ബിറ്റ് 1 യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് മെത്തേഡിലും വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണാം, എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് കോംപ്ലിമെന്റ്, വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണാം, 2's കോംപ്ലിമെന്റ് കാണാം. സോ വെൻ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് സൈൻ ബിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണേണ്ടത്. What is the maximum positive number that can be represented in our representation? നമ്മൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉള്ളത് 8 ബിറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് നമ്പർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈൻ ബിറ്റ് എന്ത് വരണം? 0 വരണം. സോ സൈൻ ബിറ്റ് വിൽ ബി 0. ഇനി നമുക്കിവിടെ മാക്സിമം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബിറ്റിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 1 വരാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ or the biggest number that can be represented. Now ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഇതേ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇത് നമ്മൾ ബൈനറിയിൽ നിന്ന് ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടുത്തെ കോഡ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 1, this is 2 4 8, now this will be 16 and this will be 32 and this will be 64. now നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ 64, so let us add these things. So 64 plus 32 plus 8 is 40 കിട്ടും, and 64 this is 70. So this will be 70 plus 40 110. Sorry, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 64 plus 16 plus 32 plus 8 40 ആണ്, then 4 the 7 ആണ്. So 6 4 10 7 5 5 6 11 12 127. So the biggest number that can be represented is plus 127. This will be plus 127. Now representation നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് സ്കീമിൽ ചെയ്താലും 2's കോംപ്ലിമെന്റ് സ്കീമിലാണെങ്കിലും ഇൻ സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കീം ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന് സെയിം റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി ദി മാക്സിമം നമ്പർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ എ 8 ബിറ്റ് വൈഡ് രജിസ്റ്റർ. Now suppose നമുക്ക് 8 ബിറ്റ് ആണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഇവിടെയും കൂടെ ഇവിടെ 1 കൊടുത്താൽ 2 raised to 8 will be equal to 128. 2 raised to 7 64 ആണ്. 64 into 2 ആണ് 2 raised to 8, അത് 128 ആണ്. സോ നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത നമ്പർ 127 ആക്ച്വലി 128 minus 1 ആണ്.
So 128 minus 1. So the 0, 2 raised to, this is 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry. So ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എറർ ഉണ്ട്. 2 raised to 7 ആയിരിക്കും. 2 raised to 7. ക്ലിയർ അല്ലേ? 2 raised to 7 ആണ്. This is 2 raised to 0. ബിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണല്ലോ. 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എറർ ഉണ്ട് എന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത്. സോ 2 raised to 7 ആണ് 128. 2 raised to 8 ആകുമ്പോൾ 256 ആണ് വരിക. സോ 2 raised to 7 is 128. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്പർ 127 എന്നുള്ള നമ്പർ ആക്ച്വലി 2 raised to 7 minus 1 ആണ്. 2 raised to 7 minus 1. സോ 2 raised to 7 എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് 8 ബിറ്റ് വൈഡ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 raised to 8 minus 1 ആണ് 2 raised to 7. ഓക്കെ. സോ 8 ബിറ്റ് വൈഡ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ 2 raised to 8 minus 1 minus 1 ആണ്. സോ ഇതുപോലെ എക്സാമിനേഷൻസിനൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരും. സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ 6 ബിറ്റ് വൈഡ് രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 4 ബിറ്റ് വൈഡ് രജിസ്റ്റർ. 4 ബിറ്റ് വൈഡ് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. സോ മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും? 2 raised to 4 minus 1 minus 1 ആയിരിക്കും. Now 2 raised to 4 minus 1, that is 2 raised to 3 minus 1. 2 raised to 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8. 8 minus 1 is equal to 7. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കൊരു 4 ബിറ്റ്സ് ആണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1, 2, 3, 4. ഇവിടെ നമുക്ക് 0 വരാം. 0 പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണല്ലോ. പിന്നെ സൈൻ ബിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മാക്സിമം വരാം ഈ 3 ബിറ്റ്സും കൂടി വരാൻ പറ്റും. ഈ 3 ബിറ്റും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4, 2, 1 ആണ് വെയിറ്റ് വരിക. 4, 2, 6, 1, 7. സോ ആൻസർ ശരിയാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് if you have an n bit wide register, then the maximum positive number that can be represented will be 2 raised to n minus 1 minus 1. So this will be the maximum positive number that can be represented. Okay. Now let us discuss about negative numbers, which will be the maximum negative number that can be represented. Maximum negative number എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും minimum number ആണ്. So maximum negative number that can be represented. Yeah. So minus 127 signed magnitude scheme ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് of course there is no doubt. See, if we are using signed magnitude scheme, then ഈ plus 127 പകരം ഞാനിവിടെ 1, then ബാക്കിയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കീമിൽ ഇവിടെ എല്ലാം 1 വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ ബിറ്റും 1 ആവുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ -127 ആണ്. -127. So this will be the maximum negative number that can be represented. Okay. Now let us discuss about the ones complement scheme. Suppose -127 നമ്മൾ ones complement സ്കീമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. -127. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? +127 റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണും. +127 റെപ്രസെന്റേഷൻ. And what is +127 representation? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. This is +127 representation. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിലെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 എന്ന് കിട്ടും. So this is the representation of -127 in ones complement scheme. -127 ones complement scheme നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? ones complement scheme. Okay. Now -127 twos complement സ്കീമിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? twos complement representation again നമ്മൾ +127 representation കാണണം. So that is 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ഇതാണ് പോസിറ്റീവ്. ഇതാണ് +127 representation. This is representation for +127. ഇനി -127 ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ twos complement കാണണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ones complement കണ്ടു. ഇനി +1 ആഡ് ചെയ്തു. So 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. So this is the representation for -127. Okay. Now let us see, can we represent -127? How to represent -128. So 128 representation actually എങ്ങനെ വരും? twos complement മെത്തേഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ഓക്കെ. ഓർ നേരെ ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ദിസ് നമ്പർ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി. സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്
ആൻഡ് വിച്ച് നമ്പർ, ഇത് നമുക്ക് എന്തിനെയാണ്, ഏത് നമ്പറിനെയാണ് ഈ ബൈനറി നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ബൈനറി നമ്പറിന്റെ സൈൻ ബിറ്റ് 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. സോ സോ എൻ്റെ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് മെത്തേഡിലാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് ഏതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിന്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണം. സോ ഈ നമ്പറിന്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിന്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണം. And one's complement will be 0. Let us change the color. So 0 1 1 1 1 1 1 1. This is one's complement. And plus 1 add ചെയ്തു 0 0 0 0 0 0 0 1 തന്നെ വരും. സോ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് അഗെയിൻ പഴയ ആൻസറിലേക്ക് തന്നെ എത്തി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 2 1 2 3 4 5 6 7 7 വരും. സോ ദിസ് വിൽ ബി 128. 2 7 is 128. സോ ദിസ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് 128നെയാണ്. സോ നെഗറ്റീവ് 128നെയാണ് ദിസ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. -128നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ നമ്പറിനെ എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കിയ നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണം. സോ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടപ്പോൾ സെയിം നമ്പർ തന്നെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? +-128 എന്നുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് മെത്തേഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബട്ട് -127 വരെയുള്ള വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. -128 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് തിങ് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. നമ്മൾ സീറോസിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സീറോ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് യു ഹാവ്, നമുക്ക് 8 ബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻ ബിറ്റ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഫോർ സീറോസ്. നൗ ദിസ് 7th 8th ബിറ്റിൽ ഞാൻ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ 0യിൽ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് 7 ബിറ്റ് എന്ന് പറയാം, ഞാൻ ഇവിടെ 1ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ 8ല്ല. സോ സൈൻ ബിറ്റ്, ഇഫ് സൈൻ ബിറ്റ് ഈസ് 0, then this number represents a positive 0. So let us ഇട്ടൊന്നുള്ള 0 എന്ന് എഴുതുകയാണ്. So positive 0. Now suppose I am using a 1 as sign bit, then I have negative 0. Okay, so signed magnitude സ്കീമിൽ എനിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് 0 ഉണ്ടായി, ഒരു നെഗറ്റീവ് 0 ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് ഇൻ സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കീം. Okay, now let us discuss about one's complement representation. What about one's complement representation? So one's complement representation. Now take this number 0 0 0 0, 8 zeros. Now actually this 8 zeros എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? പോസിറ്റീവ് 0 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. പോസിറ്റീവ് 0 അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കീമിൽ എങ്ങനെയാണല്ലോ അതുപോലെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് 0 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് 0 എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. നൗ നെഗറ്റീവ്, സപ്പോസ് ഇതിന്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടു നോക്കാം നമ്പറിന്. ഈ നമ്പറിന്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 1 1 1 1 1 1 1. നൗ ദിസ് നമ്പർ എന്തിനാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് 0 ആണ്. നെഗറ്റീവ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഒന്നുകൂടി എടുക്കണം. സോ ഈ നമ്പറിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഒന്നുകൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മുകളിൽ നമ്പർ കിട്ടും, അത് 0 ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ ബിറ്റ് 1 ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? പോസിറ്റീവ് 0യും നെഗറ്റീവ് 0യും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us discuss about our two's complement representation. So now two's complement representation. Now the positive 0 will be represented by 0 0 0 0 and 0 0 0. So this representation is positive 0 representation. Now ഇതിന്റെ two's complement ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. സോ ഇതിന് two's complement കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണം.
സോ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? 1 1 1 1 1 1 1 1. ദിസ് ഈസ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ്. ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടും. സോ 0 1 + 1 0 വിത്ത് എ ക്യാരി 1 1 + 1 0 വിത്ത് എ ക്യാരി 1 1 + 1 0 വിത്ത് എ ക്യാരി 1. സോ ഈ ക്യാരി നമുക്ക് തൊട്ടുപുറത്തേക്ക് വരും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 4 5 6 7 8 ബിറ്റ് വരും. ദെൻ ഒരു 1 തൊട്ട് 9th ബിറ്റിലേക്ക് ഒരു 1 വരും. നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ആകെ 8 ബിറ്റ് വൈഡ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ 9th ബിറ്റിൽ വരുന്ന ഈ ക്യാരി എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ദിസ് ക്യാരി will not be considered because this is in the 9th bit. So this carry will be discarded. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അതേ നമ്പർ ആണ്. 0 0 0 0 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്പർ 0 0 0 0 ആണ്. So that means there is only one 0 in 2's complement representation and there is ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് 0 ഉണ്ട്, ഇവിടെയും നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് 0 ഉണ്ട്. ആ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 2's complement representationൽ നമുക്ക് ഇല്ലാതായി. 2's complement representation only പോസിറ്റീവ് 0 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കോമൺ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 0 നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ അതേ കേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? 2's complement representationൽ വരുന്നുണ്ട്.